ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਗਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਡੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੈਚਮੇਟ डिस्कस करते सन कि की फॉर्मेलिटी होएगी, किस तरह देना तहसीलदार की डॉकूमेंट लेगा, बट मैं वो इशू भी करता सी। ਜਿਹੜਾ भी एप्लीकेंट किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन का होएगा तो साढ़े लिए वो एक समान नाल ट्रीट करना, क्योंकि ये पोस्ट जी है जिस पोस्ट से असीं बैठे हाँ, सानू इक्को ही चीज़ होती है कि सानू लोगों को इक्वली ट्रीट करना। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਓਪਨ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ यही मैं चाहता वाहिगुरू मेहर बना के रखे कि बेसिकली मैं एक तहसील मैंडर तो बिलोंग करता, जी बॉर्डर जी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की छोटी जी तहसील हैगी है, वो बिल्कुल बार्डर तो तुम समझ लो 6 किलोमीटर है LOC। उत्थे सिख कम्यूनिटी के बंदे तो वैसे भी 3-4 ही घर हैं जो प्रॉपर मैंडर तहसील, बाकी पुंछ डिस्ट्रिक्ट ही हैं काफ़ी सारे घर हैं सिखां के। तो फिर भी साढ़े पेरेंट्स ने कहा सी तुसी पढ़ो, उन्हें हर चीज़ फैसिलिटी सानू प्रोवाइड की। उन्होंने एको मंग साढ़े तो मंगी कि तुसी पढ़ाई दे तुसी पढ़ना है। मैं तो उन्होंने तुहाडे चैनल के माध्यम में जो कुछ सुन रहे हैं, मैं कहता मेरे को डायरैक्ट आओ, किसी के झांसे नहीं आना, सीधा मेरे को डायरैक्ट आ जाओ। मेरे दरवाजे तो मैं अज तक कदे दरवाजा बंद नहीं रखा। मेरे ऑफिस आर तो तुसी सारे वैलकम हो, जिस मर्जी टाइम आओ। सर्टिफिकेट अगर तुहाडा ठीक डॉकूमेंट कंप्लीट है, सर्टिफिकेट अपना लै जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इकबाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। तो दर्शकों, उम्मीद है तुसी परमात्मा वाहिगुरू की मेहर दे नाल सारे अपने घरां दे विच बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। इकबाणी चैनल दे राही बड़ी खुशी महसूस होंदी है जदों असीं उन्हां शख्सियतां नूं, साडी कम्यूनिटी दीआं उन्हां शख्सियतां नूं तुहाडे रूबरू करदे हां जिहड़े कि इस समय बहुत वड्डे वड्डे अहुदिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ नाले तो साडी कम्यूनिटी का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनियां सेवावां बहुत ही ईमानदारी ते लगन दे नाल दे रहे हैं। बड़ी खुशी महसूस होंदी है उन्हां लोकां नूं तुहाडे उन्हां शख्सियतां नूं तुहाडे रूबरू करदे हां। अज ऐसी ही शख्सियत साडे नाल गलबात करनगे, असीं तुहानूं उन्हां नूं तुहाडे रूबरू करांगे। सरदार हरजीत सिंह जी जिहड़े कि तहसीलदार ने जम्मू साउथ तो। सब तो पहला तो मैं उन्होंने बहुत बहुत स्वागत करती इकबाणी चैनल के उत्ते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, तुसीं अपने कीमती समय दे विचों साडे नाल गलबात करन दे लई समा कढिआ। इकबाणी चैनल की पूरी टीम दे वल्लों मैं तुहाडा तहे दिल तो धन्यवाद करदी हां। और जिस तरह दे नाल आपां सारे ही जानते हैं कि जम्मू साउथ दे विच तुसी एक तहसीलदार की पोस्ट के उत्ते अपनियां सेवावां बहुत ही ईमानदारी दे नाल, बहुत ही सुचज्जे ढंग दे नाल निभा रहे हो। आपां अगलियां गल्लां शुरुआत करांगे, फिर तो करांगे। पहला मैं यही पूछना चाहूँगी, कितना सेंसिटिव लगता तुहानूं जिहड़ा जम्मू साउथ एरिया वा, ओह क्या लगता इत्थे सेवा करनी कितना ज़्यादा तुहानूं लगता अपनी चैलेंजिंग है? किस तरह दे नाल लगता जम्मू साउथ? क्योंकि जिन्ना ज़्यादा अगर असी अपने तजुर्बे के हिसाब के नाल देखिए तो तुसी की कहंदे हो? हाँ जी, तुही जिद्दां पूछा कि जम्मू साउथ चैलेंजिंग है कि नहीं हैगा, लेकिन मैं तुहानूं दसदा है चैलेंजिंग हैगा, बिल्कुल चैलेंजिंग हैगा। चैलेंजिंग इन द सेंस एक इदां है कि जम्मू साउथ विच रूरल एरिया भी आंदा तो अर्बन एरिया भी बहुत सारा आंदा। तुसी देख लो अपना तवी ब्रिज तो शुरू कर लो, अपना विक्रम चौक तो लैके कुंजवानी एरिया, जिहदे विच डगियाना, गाड़ीगढ़, ਚੱਠਾ काफ़ी सारे पिंड आते, टोटल 23 ग्रां आते हैं जम्मू साउथ विच। तो चैलेंजिंग इदा है कि एक तो मिक्स पॉपूलेशन है, दूजी मूवमेंट VIP मूवमेंट भी इत्थे काफ़ी रहिंदी है क्योंकि एयरपोर्ट भी साढ़े लागे ही हैगा। बाकी VIP मूवमेंट के लागे और भी काफ़ी सारे टास्क सानू कोविड के जिदा कोविड का दौर चल रहा है, काफ़ी सारी एक्टिविटी सानू करानियां पैंदियां, टैसटिंग करवानी पैंदी, सानू वैक्सीनेशन करवानी पैंदी, सानू कोविड हॉस्पिटल नू भी देखना पैंदा, लोगों की उम्मीदां ते भी खरे उतरना पैंदा।
ਤਾਂ ਹੈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਔਰ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਿ ਇਹੀ ਏਮ ਇਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਮੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਛ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ LOC। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ 3-4 ਹੀ ਘਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂਡਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਪੁੰਛ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਕਰ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜੰਮੂ ਸਾਊਥ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਸਾਊਥ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੂਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਰਗਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ੱਕਰ ਚਿਕਤਨ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੁੱਡੂ ਬਸੰਤਗੜ੍ਹ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਘਗਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਘਗਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉੱਥੇ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਿਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੰਨਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸਰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਆ ਐਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਟੈਨ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਕੜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਲ ਦੇ ਵੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆਪਣੇ, ਹਉਮੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਲਿਆਵੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੱਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਅਨ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੀਅਨ ਹਨ, ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੌਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ SDRF ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ DC ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਮੈਂਡਰ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਤਨੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮੈਂਡਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੰਛ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਪੁੰਛ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਤਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਲੇ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰਾ ਬੈਚਮੇਟ ਹੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜੀਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋਬ ਛੋਟੀ ਬਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਬ ਲੱਗੇਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਲੱਗੀ ਉਹਲੇ 3 ਮੇਰੀਆਂ ਜੋਬ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹਲੇ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ LIC 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਊਅਰਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਓਪਨ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੀ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਮੱਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੋਵੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਰਿਟਨ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕਦਮ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੋਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਛੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਰੋਨੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਤਾ ਦਰਪਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤਨੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਡੋਮਿਸਾਈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 370 ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ J&K ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ, ਅਗਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਗਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੈਚਮੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਏਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੈਡਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਕਤਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਪੋਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਖਾਸ ਕਰ ਨया ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਟਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਊਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਨਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਾਲ ਤੱਕ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲੱਸ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਿੱਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 15 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਆਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਹੋ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਆਓ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਲਵਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।